Hello everyone and welcome back to Pariksha Mitra. Hokolo Pariksha Mitra ako swagatam janaisu. Restart series or aji ami ako next part to koribo loisu. Part number 33 ba class number 33 boli ami kobo paru jikono exam or babe important hoy. Assam Police, ADRE hok, Guwahati High Court hok ba DHS logote SSC GD. So protitu exam or babe important eta series jot ami mixed questions logote current affairs discuss koru. Baki hokolor porakhona kene soluse. Hokole ebar comment section ot janabo and thanda kene porise aji. তাৰপিছত আজিৰ ক্লাसेস আৰম্ভ কৰি আছো প্ৰবাবলি ইয়াৰ পিছত এই বছৰত আৰু ক্লাস নহয় ওকে অহা বছৰত ক্লাস হ'ব 2026 ত ওকে সো ফার্স্ট কোয়েশ্চন আহি গল আনসার কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব সকলোৱে আন্দা বহুত Okay, first question. The shortest day length that occurs in the northern hemisphere is shortest day ketia hoy 21 March 23rd September 22nd December 22nd November and 22nd December 22 December shortest day ami ketia pau shortest kudise na longest kudise shortest The answer mark koribo lage acha very good the correct answer is option D shortest day 22 December right jitu kedin man agor pora gusi gol tar pora arambho shortest day bithor 22 22 probably most probably ami 22 December answer koro hoday aru longest day buli kole 21 June 21st June okay jitu 21 June tu ki hoy yoga divokho hoy biswa jog divok buliও ko ami music day hoy Okay, what was the name of the political party formed by Subhash Chandra Bose after he left the Congress party? Congress dalok erar pisot Subhash Chandra Bose kuntu rajnoitik dol gothon korisile INA Forward Bloc Revolutionary Socialist Party Congress Socialist Party INA Forward Bloc Biplobi Samajbadi Dol Congress Samajbadi Dol ki gothon korisile to Congress ADRE pisot Congressok pora ulai ahi teu forward block join korise all India forward block right option B is the correct answer tar bisot teu INA join korisile yar pisot so forward block 1939 teu ki kore সেই বছৰত congress area hai and then forward block গঠন কৰে right 41 teu germany লৈ পলায়ন কৰে germany লৈ যায় আৰু 42 43 teu INA join কৰে form নহয় join হ'ব INA teo form kora nasile okay fundamental duties in the Indian constitution are borrowed from the constitution of bharator সংবিধানৰ থকা মৌলিক কৰ্তব্য সমূহ কোনখন দেশৰ সংবিধানৰ পৰা লোৱা হৈছে আমেৰিকা সোভিয়েট ৰাছিয়া যুক্তৰাজ্য কানাডা যুক্তৰাষ্ট্ৰ মানে কানাডা what is the correct answer সকলোৱে এনসার কৰিবলৈ চেষ্টা কৰক কৰ পৰা লোৱা হৈছে মৌলিক অধিকাৰ সমূহ কৰ পৰা লোৱা হৈছে ৰাছিয়াৰ পৰা লোৱা হৈছে yes option B is the correct answer USSR ৰাছিয়াৰ পৰা লোৱা হৈছে IDA okay fundamental duties আমাৰ কোনটো পাৰ্টত আহে যোৱাকালি এবাৰ কৰিছিলো মনত আছে না fundamental duties part 4 খণ্ড কিমান আছিল part 4 এত আহে fundamental duties আৰু article কিমানত আহে fundamental duties article আহে আমাৰ 51 এত right কেতিয়া এড কৰা হৈছিল by 42nd amendment okay so yate ekhini likha ase 11 ta duty hoy fundamental duty which of the following acid is found in human stomach manuhor pakostholit kuntu acid puwa jay HCl puwa jay sulfuric puwa jay nitric acid puwa jay acetic acid puwa jay DHS or babe important hydrochloric acid HCl puwa jay right option A is the correct answer hydrochloric acid পোৱা যায় HCl পোৱা যায় ওকে তাৰ পিছত আমি এসিটিক এসিড কিহত পাও এই কোৱেশ্চনটো প্ৰায় কৰে বা এসিটিক এসিড প্ৰেজেন্ট ইন এনেকৈ কোৱেশ্চন কৰি দিয়ে এসিটিক এসিড কত পোৱা যায় এটো কোৱা এটো এক্সামত দি দিয়ে হাইড্ৰক্লোৰিক এসিড কাৰেক্ট আনসাৰ হয় এসিটিক এসিড কত পোৱা যায় অপচনত ভিনেগাৰ থাকে ম্যাক্সিমাম টাইপত সো ভিনেগাৰ ইজ দ্য কাৰেক্ট আনসাৰ এসিটিক এসিড পোৱা যায় Which of the following enzymes is found in saliva লালতিত কোনটো এনজাইম পোৱা যায় পেপচিন পোৱা যায় ট্ৰিপসিন পোৱা যায় এমাইলেজ পোৱা যায় লাইপেজ পোৱা যায় সালাইভাত কোনটো পোৱা যায়
সালাইভাৰ কাম কি সালাইভা যেতিয়া আমি খাদ্য খাওঁ সালাইভাই কি কৰে কোনে ক'ব পাৰিব এমাইলেজ পোৱা যায় yes option c is the correct answer এমাইলেজ পোৱা যায় ওকে সালাইভা যেতিয়া আমি খাদ্য খাওঁ ৰাইট মুখতে আমাৰ সালাইভাৰ লগত মিক্স হয় সালাইভাই কি কৰে c is the correct answer yes c is the correct answer সালাইভাই হজম কৰে বিজলীয় কৰে সালাইভাৰ কামটো কি হয় এই কাৰ্বোহাইড্ৰেটৰ পৰা সুগাৰলৈ কনভাৰ্ট কৰে ৰাইট এই কোৱেশ্চনটো প্ৰায় কৰে এক্সামত সালাইভাৰ কাম কি The Vernacular Press Act was passed by Vernacular Press আইন কোনে প্ৰৱৰ্তন কৰিছিল লিটন ৰিপন হাৰ্ডিং none of the above what is the correct answer start digested yes first step of digestion carbohydrate to sugar লৈ convert হয় yes কোৱা কোনে Vernacular Press Act Vernacular Press Act কি হয় হেতু বুজিব লাগিব প্ৰথমত Vernacular Press Act মানে কি আছিল এই সময়ত ইংৰাজসকলে কি কৰিছিল এটা নিয়ম আনিছিল এটা এক্ট আনিছিল যে মানে প্ৰেছৰ ওপৰত বাতৰি কাকত সেই সময়ত বিশেষ বাতৰি কাকত চলিছিল সো বাতৰি কাকতৰ ওপৰত কিছুমান নিয়ম ৰাখি দিছিল যে তেওঁলোকে এগেইনষ্ট দা ব্ৰিটিছ বা ইংলিছ সকলৰ বিষয়ে তেওঁলোকে ক'ব নোৱাৰিব লিখিব নোৱাৰিব সো দ্যাট ওয়াজ Vernacular Press Act সিম্পল ভাষাত ক'ব গলে সো কোনে আনিছিল লিটনে আনিছিল ৰাইট লিটন Vernacular Press Act সো কেতিয়া ইমপ্লিমেন্ট হৈছিল 78 ত 1878 ত লিটন আছিল গেগিং এক্ট বুলিও কোৱা হয় ইয়াক সো কন্ট্ৰোল ইন্ডিয়ান ল্যাঙ্গুৱেজ নিউজপেপাৰস ওকে সো এটো আমাৰ ভাৰতীয় ভাষাত লিখা হৈছিল এই নিউজপেপাৰ কিটা কন্ট্ৰোল কৰিবলৈ আনিছিল ওকে ক্লিয়াৰ প্ৰেছে জি নিউজ নহয় মানে তেওঁলোকৰ বিষয়ে ক'ব নোৱাৰিব তেওঁলোকৰ এগেইনষ্টত লিখিব নোৱাৰিব তেনেকৈ আছিল পেসিফিক ৰিং অফ ফায়াৰ ইজ এছ'চিয়েটেড উইথ প্ৰশান্ত মহাসাগৰীয় অগ্নিবলয় কিহৰ সৈতে জড়িত পেসিফিক ৰিং অফ ফায়াৰ কিহৰ লগত জড়িত অয়েল ওয়েল ফায়াৰ্স তেলৰ পৰা জুই লগা যেটো হয় থাৰ্মেল পাৱাৰ হয় ভলকেনোজ এণ্ড আৰ্থকুৱেকস হয় ফৰেষ্ট ফায়াৰ্স হয় ৰিং অফ ফায়াৰ এটো কি হয় এটা যেটো আপোনালোকে ৰঙা সিন দেখা পাইছে ৰঙা যেটো আমি লাইন দেখা পাই আছো এটো ৰাইট এটোকে কি বুলি কোৱা হয় ৰিং অফ ফায়াৰ বুলি কোৱা হয় এটা এক ৰিং অফ ফায়াৰ বুলি কিয় কোৱা হয় কাৰণ এই যেটো ইয়াত এই লাইনৰ মাজত জি আছে ৰাইট জি আমাৰ দেশ পৰে জাপান পৰে সো ইয়াত কি হয় যিমান আমাৰ দেশত ৰাইট দেশত নহয় গোটেই বিশ্বত যিমান ভূমিকম্প হয় তাৰে 90% ভূমিকম্প ইয়াতে হয় ৰাইট 90% ভূমিকম্প ইয়াতে হয় তাৰ পিছত বিশ্বত যিমান ভলকেনোস আছে আগ্নেয়গিৰি আছে যাৰ পৰা ইৰাপশনস হয় কিমান পাৰ্সেন্ট 75% ইৰাপশনস ইয়াতে হয় এইটো লাইনতেই হয় ৰাইট সো সেই কাৰণে ইয়াকে ৰিং অফ ফায়াৰ বুলি কোৱা হয় ভলকেনোস এণ্ড আৰ্থকুৱেকস অপচন সি ইজ দ্য কাৰেক্ট আনসাৰ ওকে এই কোৱেশ্চনটো আৰু এটা খুদি দিয়ে যে ৰিং অফ ফায়াৰ কোনটো সাগৰত আছে ৰাইট ৰিং অফ ফায়াৰ কোনটো সাগৰত পৰে কোনটো মহাসাগৰত হ'ব কোনটো মহাসাগৰত পৰে বাফাৰিং কৰি আছে নেকি কোনোবাই বাফাৰিংৰ কমেন্ট কৰি আছে দেখোন ৰিং অফ ফায়াৰ কোনটো মহাসাগৰত পৰে কোনে ক'ব পাৰিব কমেন্ট সেকশনত জলদি পেসিফিক ভেৰি গুড প্ৰশান্ত মহাসাগৰত ওকে সো মনত থাকিব আজিৰ পৰা ৰিং অফ ফায়াৰ কি হয় ধুনীয়াকৈ মনত ৰাখিব 2011 চনত যেটো জাপানৰ সুনামি হৈছিল ৰাইট ভয়ানক সুনামি ইয়াতে আছে সব okay very small information about the courses foundation batch for ADRE বাজিসকলৰ ফাউন্ডেশন নাই ফাউন্ডেশন batch DHS ৰ একেবাৰে এফৰ্ডেবল প্ৰাইসত যদি DHS ৰ এক্সাম দিব বুলি ভাবিছে DHS ৰ এক্সাম ক্ৰেক কৰিব পাৰি মই নিজে ক্ৰেক কৰি দেখাইছো কিন্তু সিনসিয়াৰলি পঢ়িব লাগিব আৰু এটা কোৱেশ্চন আমি ইফাল কিফাল কৰিব নোৱাৰি তেতিয়াহে আমাৰ সিলেকশন হ'ব গুৱাহাটী হাইকোৰ্টৰ তো এক্সাম আছে ফেব্ৰুৱাৰীৰ 1 তাৰিখত এক্সাম আছে এতিয়া গুৱাহাটী হাইকোৰ্টত এতিয়া বেচ লৈ কভাৰ কৰিব নোৱাৰিব সো বেচ মই ৰিকমেন্ড নকৰো যদি লব মন আছে লব পাৰে কিন্তু এতিয়া আপোনালোকে লব লাগে মক টেষ্ট দিব লাগে নিজক টেষ্ট কৰিব লাগে ওকে সো মক টেষ্টটো পাই যাব যেটা ফিজিক্যালি ঘৰত লৈ টেষ্ট দিব পাৰিব এন্ড অসম পুলিচৰ বাবে তো আমি স্টাৰ্ট কৰিলোৱে 7টা ক্লাसेस হৈ গল সো যিসকলে জয়েন কৰিব মন আছে এতিয়া জয়েন কৰিব পাৰে যাতে পিছ পৰি না যায় পিছ পৰি গলে কি হ'ব পিছতখিনি আগো নিজে চাব লাগিব ওকে সো ডেইলি ক্লাसेस ডেইলি চাওক যাতে পিছ পৰি না যায় নোটস বনাওক ৰিভিজন কৰক বাস ইমানখিনি কাম কৰক আৰু সাকসেস লৈ আহক এক্সট্ৰা একো কৰিব নালাগে কপোৱা পঢ়িম কি পঢ়িম একো ভাবি থাকিবই নালাগে জাস্ট আমি যিমানখিনি দিম সেইখিনি পঢ়িব লাগে আৰু নোটস বনাব লাগে আৰু ৰিভিজন কৰিব লাগে এক্সট্ৰা কোনো বস্তু চাবই নালাগে দৰকাৰে নাই বেচত গলে আৰু
ওকে আৰু ইয়াতে আহিব প্ৰেক্টিছৰ কাৰণে আৰু মই সদায় কওঁ ৰাইট ইউটিউবৰ ক্লাছেছ লিমিটেড ৰাখিব ৰাইট ইউটিউবৰ ক্লাছেছ আনলিমিটেড ইউটিউব ক্লাছেছ নকৰিব আজি এইটো ক্লাছত শেষ হোৱাৰ পিছত সেইটো চেনেল সেইটো পৰা সেইটো গোটেই দিনটো এইটো নকৰিব নিজৰ বৰবাদী নিজে মাতি আনিব সেইটো একেবাৰে নকৰিব লিমিটেড কৰিব দিনত এটা বা দুটা ওকে মন কৰিব কিহত কনসেপ্ট বিল্ডিঙত তেতিয়াহে সিলেকশন হ'ব আজি এইটো চেনেলত 1 ঘণ্টা ইয়াত 1 ঘণ্টা তাত 1 ঘণ্টা তাত এইবিলাক কোনো কামত নাহে ওকে মন কৰক কনসেপ্ট বনাওক ৰিভিজন কৰক বেছি ৰিভিজন কৰক যিমান ৰিভিজন কৰিব ইমান কনসেপ্ট দিমাগত বহি যাব এক্সামত ধুনীয়াকৈ আনসাৰ ওলাই আহিব ওকে আমাৰ মেইন মিস্টেকটো কি হয় আমি কেৱল ইউটিউব ক্লাছেছ চাই থাকো ৰাইট তো এইটো আটাইতকৈ ডাঙৰ মিস্টেক মোৰ হিচাপত বেসিক ক্লাছেছ চাব নালাগে লিমিটেড চাব লাগে কিন্তু ইম্পৰ্টেন্ট চাব লাগে ওকে গুৱাহাটী হাইকোৰ্টৰ মক টেষ্ট নিজকে টেষ্ট কৰিবলৈ নেক্সট কোৱেশ্চন Okay, in India, how many states share coastline? A question to prior ami dekha pao. SSC favorite question. Eta khomayor. Etiao diya SSC. GDIT, right? Railway. Khatta, atta, nota, dota. Coastline ki hoy? Khagoror par hoy, right? Khagoror logot connection boli ami kobo paru. Keita ase total. Nota ase. Yes. Option C is the correct. Option C hoy. Correct answer. Jihokole C korise dunia. Total 9 states hoy. Jar majere. আমাৰ যাৰ মাজেৰে নহয় যাৰ লগত আমি ক'ব পাৰো কোস্টলাইনছ আছে আৰম্ভ কৰো ইয়াৰ পৰা আমি গুজৰাটত আছে মহাৰাষ্ট্ৰত আছে গোৱাত আছে কৰ্ণাটকত আছে কেৰালাত আছে তামিলনাডুত আছে অন্ধ্ৰ প্ৰদেশ ওড়িশা ওয়েস্ট বেংগল আমি ক'ব পাৰো এটো কি বুলি কোৱা হয় এটো সাইডক আমি কি বুলি কও ওয়েস্টার্ন ঘাট পশ্চিম ঘাট বুলি কও এটো কি বুলি কোৱা হয় এটো ইষ্টার্ন ঘাট বুলি কোৱা হয় সো ওয়েস্টার্ন আৰু ইষ্টার্ন ঘাটত যিমানখিনি ষ্টেটছ আছে আটাইখিনি শেয়াৰ কৰে ওকে তাৰ ভিতৰত আৰু এটা কোৱেশ্চন বনাব পাৰে যে আটাইতকৈ দীঘলীয়া উপকূল coastline কাৰ আছে সো आंसर হ'ব গুজৰাট এটো আটাইতকৈ লংগেষ্ট হয় আটাইতকৈ শৰ্টেষ্ট কাৰ আছে ইয়াতে সৰুকে দেখা পাইছে গোৱাৰ আটাইতকৈ ছুটি coastline হয় ওকে সো এই তিনিটা কোৱেশ্চনৰ পৰা এটা দুটা কোৱেশ্চন উঠাই দিয়ে টোটাল coastline কিমান টোটাল লেংথ এই 9 ষ্টেটছৰ মাজেৰে যদি আমি কাউন্ট কৰো টোটাল কিমান হ'ব কিমান কিলোমিটাৰ হ'ব টোটাল কোনোবাই ক'ব পাৰিবনে টোটাল কিমান কিলোমিটাৰ হ'ব 9 ষ্টেটছ অনলি এনিওয়ান 1757 নহয় আৰু বেছি হয় 7516 ৰাইট 7516.6 কিলোমিটাৰ টোটাল এই নটা যদি আমি আৰু চাব যদি যাও তেহলে ইয়াতে আমাৰ আন্দামান আছে এটোটো আমাৰ কোস্টলাইন হয় ইফালে আমাৰ লক্ষদ্বীপ আইল্যান্ডস আছে এটোটো আমাৰ কোস্টলাইনত পৰি আছে যদি টোটাল চাব যাও আমাৰ কিমান হয় approximately আমি ক'ব পাৰো 11098 or 99 approximately total আটাইখিনি লৈ যদি আমি কৰিলো তেতিয়া হ'ব 11098 approx right 98 or 99 approx ধৰিব পাৰে okay so next which of the following writs is regarded as the greatest safeguard for the liberty of a person তলৰ কোনটো ৰিট ব্যক্তিৰ স্বাধীনতাৰ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ সুৰক্ষা হিচাপে গণনা কৰা হয় বা গণ্য কৰা হয় Mandamus, habeas corpus, certiorari, prohibition. কোনটো কোর্সটো কেতিয়ালৈকে শেষ হ'ব কোনটো কোর্স জলদি কোৱা which one is the greatest বুলি কোনটো কোৱা হয় habeas corpus option habeas corpus ইয়াক হৈছে greatest আমাৰ টোটাল ৰিট কেইটা আছে টোটাল ৰিট 5টা আছে ৰাইট টোটাল 5টা ৰিট আছে আমাৰ আৰু ৰিট আমি কোনটো আৰ্টিকেলৰ অধীনত আহে আৰ্টিকেল 32 ৰাইট এই পাঁচটা ৰিট কোনটো আৰ্টিকেলৰ অধীনত আহে আৰ্টিকেল 32 ৰ অধীনত আহে যাক আমি কি বুলি কও হাৰ্ট এন্ড সোল বুলি কোৱা হয় হাৰ্ট এন্ড সোল ৰাইট হাৰ্ট এন্ড সোল অফ ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশন তো পাঁচটা ৰিটৰ বিষয়ে হেবাস কৰ্পাছ কি হয় হেবাস কৰ্পাছৰ পৰা আমি এটা ধুনীয়া এটা মুভি দেখা পাইছিলো ৰাইট মুভিখনৰ নাম কি আছিল মই পাহৰিছো সাউথৰ মুভি আছিল ধুনীয়া আছিল ওকে Welcome to Pariksha Mitra. Okay, someone member. Okay, welcome. Kun hoy? Ribo wrong pp. Okay, welcome. Okay, habeas corpus to produce the body. Eta simple bakhat bujibo lagibo habeas corpus ki hoy. For example, kunuba ejon ব্যক্তিক okay, kunuba ejon ব্যক্তিক পুলিশে ধৰি হুমাই ৰাখি দিছে। এটা কোৰ্ট ৰাখিছে কোনেও না জানে, right? লুকাই ৰাখি দিছে কৰবাত। So, সেই সময়ত কোৰ্টে ৰিট জাৰি কৰে। কোনটো কোৰ্টে ৰিট জাৰি কৰিব পাৰে এনি কোৰ্ট
ওকে সো ইয়াতে ৰিট জাৰি কৰে যে হিবাস কৰ্পাছ তেতিয়া তেওঁলোকে জাৰি কৰিব যে সেই মানুহজনক ওলাই আনক বা সেই মানুহজনক কোৰ্টৰ আগত লৈ আহক সো এটো হৈছে হিবাস কৰ্পাছ যদি কাৰোবাক ইলিগেলি ডিটেইন কৰি ৰাখে তেনেহলে তেওঁক ওলাই লৈ আহিবলে মেন্ডামাস টু কমান্ড পাব্লিক ডিউটি মেন্ডামাসত কি কৰা হয় অৰ্ডাৰ আমি ক'ব পাৰো অৰ্ডাৰ ৰাইট কিহৰ অৰ্ডাৰ নিজৰ ডিউটি কৰিবলে যিসকলে পাব্লিক পোষ্টত বহি নিজৰ ডিউটি নকৰে তেওঁলোকৰ বাবে মেন্ডামাস প্ৰভিজন টু প্ৰিভেন্ট এক্সেছ অফ জুডিকশনস সো কিছুমান আমি দেখা পাও কিছুমান ষ্টেটছ হওক যে নিজৰ জুডিকশনৰ বাহিৰত গৈ তেওঁলোকে কি কৰিব নোৱাৰে তেওঁলোকে নিজৰ মানে কোৰ্টত আনিব নোৱাৰে ৰাইট বেলেগ ষ্টেট হওক বা বেলেগ ডিস্ট্ৰিক্ট হওক কিছুমান জুডিকশন থাকে তো সেই ভিতৰতে কৰিব লাগিব এটো অৰ্ডাৰ আহে আমাক প্ৰভিজন সাৰ্চিয়ৰিত কি হয় টু কোৱাশ এন অৰ্ডাৰ অৰ ডিসিশন সাৰ্চিয়ৰিত কি হয় যদি লোৱাৰ কোৰ্টছে কিবা এটা অৰ্ডাৰ দিলে যদি হায়াৰ কোৰ্টছে এটা অৰ্ডাৰ কৰি দিয়ে সাৰ্চিয়ৰি দি দিয়ে তেতিয়াহলে কি হৈ যাব সেই অৰ্ডাৰটো ভেনিশ হৈ যাব কোৱাশ হৈ যাব কি ৱাৰেণ্টো টু চ্যালেঞ্জ এ পাৰ্সনস অথৰিটি কি ৱাৰেণ্টত কি হয় কি ৱাৰেণ্টো সিম্পল হোৱাট অথৰিটি মানে যদি কোনোবাই ধৰি লওক কোনো এটা পাব্লিক পোষ্টত বহি আছে কোনোবা চাকৰিত বহি আছে বিনা এক্সাম দি সো তেওঁৰ এবাউটে তেওঁৰ বিষয়ে কি কৰা হ'ব কি ৱাৰেণ্টটো দিয়া হ'ব যে আপুনি ইয়াত কেনেকৈ বহিছে আপোনাৰ কি কোৱালিফিকেশন আছে বা কিহৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি আপুনি ইয়াতে বহিছে সো হেতুৱে হৈছে কি ৱাৰেণ্টটো ওকে সো মনত ৰাখিব ভেৰি ইম্পৰ্টেন্ট হয় ইয়াৰ পৰা কোৱেশ্চনছ এক্সামত উঠাই দিয়ে পাঁচটা ৰিট আছে আৰ্টিকল 32 ৰ অধীনত আহে আৰু এইকেইটা আমাৰ ফান্ডামেন্টাল ৰাইটছক প্ৰটেক্ট কৰিবলৈ দিয়া হয় ইন হুইচ ষ্টেট ইজ দা খাৰচি পূজা কোনখন ষ্টেটত হয় অসম নাগালেণ্ড ছিকিম ত্ৰিপুৰা কত হয় ত্ৰিপুৰা অপশন ডি ইজ দা কাৰেক্ট আনসাৰ ওকে ত্ৰিপুৰাৰ পৰা এটা আমি কেইদিনমান আগতে বহুত নিন্দাজনক এটা আমি ঘটনা দেখিব পাইছো উত্তৰাখণ্ডত আমাৰ নৰ্থ ইষ্টৰ ৰাইট এঞ্জেল চাংমা নিশ্চয় আপোনালোকে নাম শুনিছে সো ত্ৰিপুৰাৰে আছিল তেওঁ তাতে মানে প্ৰহাৰ কৰি তেওঁ লাষ্টত গৈ তেওঁৰ মৃত্যু মুখত পৰে এজ এ কি বুলি তেওঁক প্ৰতাৰণা কৰা হয় এজ এ চাইনিজ বুলি ৰাইট সো সেই মেন্টালিটিটো এতিয়াও আমি ইণ্ডিয়াৰ আমাৰ নিজৰ ইণ্ডিয়া ৰাইট এজ এ আমি ইণ্ডিয়ান হ'বলৈ হলেও আমাৰ নৰ্থ ইষ্টবাসীয়ে নিজকে প্ৰুফ কৰিব লগা হয় যে আমি চাইনিজ নহয় আমি ইণ্ডিয়ানছ হয় এই ব্যক্তি এঞ্জেল চাংমা ৰাইট এঞ্জেল চাংমা নিজে কৈ আছিল যে মই ইণ্ডিয়ান হয় মই চাইনিজ নহয় তথাপি ইয়াক প্ৰহাৰ কৰা হয় তেওঁক প্ৰহাৰ কৰা হয় আৰু লাষ্টত গৈ তেওঁ মৃত্যু মুখত পৰে সো নিজৰ দেশৰ মানুহ হৈ যেতিয়া নিজেই প্ৰুফ দিব লাগে যে আমি ইণ্ডিয়ান হয় আমি নৰ্থ ইষ্টৰ হয় নৰ্থ ইষ্ট ইজ এ পাৰ্ট অফ ইণ্ডিয়া ওকে সো এইটো ইয়াতকে দুখজনক কথা একো হ'ব নোৱাৰে আজিৰ দিনত আজিৰ দিনটো আজিৰ 2025 শেষ 2026 আৰম্ভ হ'ব দেশ কৰ পৰা কলৈ গৈ আছে টেকনলজি কৰ পৰা কলৈ গৈ আছে আৰু আজিৰ দিনতো যদি আমি নৰ্থ ইষ্টৰ মানুহে নিজকে প্ৰুফ কৰিব লাগে যে আমি ইণ্ডিয়ান হয় তেনে ইয়াতকে দুখজনক কথাটো কি হ'ব পাৰে ইয়াতকে মানে ভাবিব লগা এটা ভাবি মানে কিমান ভাবিব আগৰ পৰাই আমি বস্তুবোৰ দেখা পাই আছো ৰাইট চাইনিজ বুলি টিজ কৰা হয় ৰাইট চিংকি বুলি মাতা হয় ৰাইট তেনেকে টিজ কৰা হয় তেওঁলোকক সো আমি এতিয়ালৈকে যদি নিজৰ দেশত থাকিও যদি নিজে প্ৰুফ দিব লাগে যে আমি নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ কেইটা আমি ইণ্ডিয়ানছে হয় তেনেহলে আৰু কি কম ৰাইট ক'ব লগা ভাষা নাই ইয়াত আৰু এটা এই কেইদিনমান আগতে যোৱা পৰহি ৰাইট মলাই ফৰেষ্ট মানুহে যে কয় মানুহৰ শত্ৰু কোন হয় মানুহৰ শত্ৰু বেলেগ কোনো নহয় মানুহৰ শত্ৰু মানুহ নিজেই হয় ৰাইট মলাই ফৰেষ্ট আমি সকলোৱে জানো মলাই ফৰেষ্ট কিমান ফেমাস আছিল ফেমাস বুলি ক'লে কেৱল ফেমাসে নহয় ৰাইট এজন মানুহে তেওঁৰ গোটেই জিন্দগী ভৰ এটা কামতে লগাই দিছে যে এখন হাবি বনাব পাৰে যাতে আমাৰ অসমটো ধুনীয়াকৈ থাকিব পাৰে অসমৰ বায়ু বতাহ পৰিৱেশ ৰাইট সুৰক্ষিত থাকিব পাৰে সো এনে মেন্টালিটি থকা মানুহ আমাৰ নিজৰ অসমতেই আছে যিজনে সেই ব্যক্তিজনৰ গোটেই জিন্দগী ভৰৰ মেহনত কষ্ট পৰিশ্ৰম জুই লগাই দিছে কি ক'ব তেনে মানুহক ৰাইট আমি কেৱল প্ৰতিটো বস্তুতে চৰকাৰক দুখী লাভ নাই কিছুমান বস্তু আমি আমাৰ নিজৰ মেন্টালিটি ইমপ্ৰুভ কৰিব লাগিব যতে যতে গলে আপোনালোকে দেখা পাব তাত ধু পেলাই আছে তাত কাগজ পেলাই দিছে তাত পেপাৰছ পেলাই দিছে প্লাষ্টিকছ পেলাই আছে জাবৰ জোথৰ পেলাই বৰবাদ কৰি আছে সো এই বস্তুবোৰ আমি নিজে অলপ সিভিক সেন্স বনাব লাগিব কোনবিলাক কৰিব লাগে কোনবিলাক কৰিব নালাগে এই সিভিক সেন্সবোৰ আমি নিজৰ দায়িত্ব ল'ব লাগিব ফান্ডামেন্টাল ডিউটিজ যিবিলাক কয় সেইবিলাক আমি বুজিব লাগিব তেতিয়াহে এখন দেশ আগুৱাব আমি দেখা পাইছো আমাৰ অসম ৰাইট গ্ৰোয়িং ষ্টেটছৰ ভিতৰত এতিয়া 1 নম্বৰত আহি গৈছে
ৰাইট যিমান কিটা আমাৰ ভাৰতৰ ষ্টেটছ আছে তাৰ ভিতৰত এক নম্বৰ হৈ গ'ল আমাৰ আসাম এতিয়া গ্ৰোয়িঙত ওকে যিকেইটা ডেভেলপ হৈ আছে কিন্তু একে মেণ্টেলিটি ইমান নিকৃষ্ট মেণ্টেলিটি থাকিলে কেনেকৈ হ'ব ৰাইট আমি আকৌ সেই পিছলৈ গুচি যাব লাগিব তো যিসকলে আমাৰ ভিউৱাৰ্ছ হয় বা আমাৰ ষ্টুডেণ্টছ হয় এক্সপিৰিয়েঞ্চ হয় তেওঁলোকক মই ৰিকুৱেষ্ট কৰোঁ যে নিজৰ চিভিক সেন্সটো বজাই ৰাখিব আমি জানো আপোনালোকে কৰে আৰু বেলেগক দেখিলে তেওঁলোককো ক'ব সো এইবিলাক এটলিষ্ট আমাৰ ডিউটি হয় আমাৰ অসমখন আমাৰ ভাৰতখন আমি পৰিষ্কাৰ কৰি ৰখাটো এইটো প্ৰতিটো বস্তু যদি মই ফৰ এক্সাম্পল মই মোৰ ঘৰৰ বাহিৰত একদম লেতেৰা কৰি ৰাখিছোঁ এইটোৰ কাৰণে মই চৰকাৰক দুখ দি লাভ আছে জানো এইটোৰ কাৰণে কোন দুখী হ'ব মই মোৰ ঘৰৰ ৱালটোৰ ইফালে পেলাই দিলোঁ ৱালখিনিলৈকে মই পৰিষ্কাৰ কৰি ৰাখিছোঁ ঠিকেই আছে ৱালৰ ইফালে মই পেলাই লেতেৰা কৰি দিছোঁ ইয়াৰ কাৰণে চৰকাৰক দুখ দি লাভ হ'ব ইয়াৰ কাৰণে কোন দুখী হয় এই চিভিক সেন্সবিলাক ডেভেলপ কৰিব লাগিব okay next question okay who was the founder of Nanda dynasty নন্দ বংশৰ প্ৰতিষ্ঠাপক কোন আছিল মহাপদ্মানন্দ আছিল অশোক নন্দ আছিল ধনানন্দ আছিল none of these আছিল what is the correct answer okay so answer बताओ जरा মহাপদ্মানন্দ আছিল yes ফাউন্ডাৰ কোন আছিল ফাউন্ডাৰ আছিল মহাপদ্মানন্দ আৰু লাষ্ট কিং আছিল ধনানন্দ ৰাইট এটো আমি বহুবাৰ কৰিছো আৰু প্ৰতিটো এক্সামৰ বাবে আমাৰ আটাইতকৈ ইম্পৰ্টেন্ট হৈছে এইখিনি ৰাইট যিমান কিটা আমাৰ ডাইনেষ্টিছ আছিল এনশিয়েন্ট ডাইনেষ্টিছ তাৰ ফাউন্ডাৰ্ছ খিনি এক্সামত উঠায় সো ধুনিয়াকৈ চাই যাব ইয়া দি দিছো বহুতখিনি দিয়া আছে হৰিয়ংকা বংশ নন্দ বংশ মৌৰ্য বংশ শুংগ বংশ কানবা বংশ কুখান বংশ গুপ্ত বংশ পল্লৱ বংশ ৰাষ্ট্ৰকূট পাল বংশ ওকে চোলা বংশ সাতবাহন বংশ সো এইখিনি স্ক্ৰিনশ্বট মাৰি ৰাখি দিয়ক লিখি ল'ব ইম্পৰ্টেন্ট হয় ওকে দীঘল কোৱেশ্চনছ কিটা মই লাষ্টত চাম কাৰ কোৱেশ্চনছ আহিছে কাৰণ নহলে ক্লাছ স্লো হৈ যায় হু কমিশন দা কনষ্ট্ৰাকশন অফ সান টেম্পল সূৰ্য মন্দিৰ কোনে নিৰ্মাণ কৰাইছিলে কনিষ্ক সম্ৰাট অশোক নৰসিংহদেৱ প্ৰথম ৰাজেন্দ্ৰ চোলা ওকে কোনাৰ্ক সান টেম্পল এটো কোৱেশ্চনো আমি দেখা পাও যে কোনাৰ্ক সান টেম্পল কত আছে ওড়িশাত আছে ৰাইট কোনখন ষ্টেটত আছে ওড়িশাত আছে এটো প্ৰায় আমি দেখা পাও কোনাৰ্ক সান টেম্পল কত আছে ওড়িশাৰ কত আছে ভুৱনেশ্বৰত পৰে কোনে বনাইছিল নৰসিংহদেৱ 1 নৰসিংহদেৱ 1 অপশন সি ইজ দা কারেক্ট আনসার ভেরি গুড ওকে প্ৰায় দি এক্সামত তো বৃদ্ধেশ্বৰ টেম্পল বাই ৰাজা চোলা 1 খজুৰাহো টেম্পলছ চন্দেলা ডাইনেষ্টি বনাইছিলে জগন্নাথ টেম্পল পুৰীত ওড়িশাৰ পুৰীত আছে অনন্ত বৰ্মনে বনাইছিলে ওকে গোল্ডেন টেম্পল গুৰু অৰ্জুন দেৱে বনাইছিলে সো এইকেইটাৰ পৰা কোৱেশ্চন আহে এইকেইটা টেম্পলছৰ পৰা কোনে বনাইছিলে হু ৰোট দা প্লে মৃচ্ছকটিকা কোনে নাটকখন কোনে লিখিছিলে মৃচ্ছকটিকা আকবৰে লিখিছিলে কালিদাসে লিখিছিলে শুদ্ৰকে লিখিছিলে নে দাণ্ডিনে লিখিছিলে মৃচ্ছকটিকা কাৰ আছিলে শুদ্ৰকৰ আছিলে ৰাইট ব্ল্যাক পগৰা বুলিও কোৱা হয় yes শুদ্ৰকৰ আছিলে নেক্সট ওকে সো কিছুমান ইম্পৰ্টেন্ট কিতাপৰ আৰু তেওঁলোকৰ ৰাইটাৰ্ছৰ নাম দিয়া হৈছে ৰামায়ণ মহাভাৰত অৰ্থশাস্ত্ৰ এক্সামিনাৰৰ ফেভাৰিট হয় মনুস্মৃতি পঞ্চৰত্ন এক্সামিনাৰৰ ফেভাৰিট অষ্টদায়ী ফেভাৰিট হয় চৰক সংহিতা সুশ্ৰুত সংহিতা নাট্যশাস্ত্ৰ এক্সামত খুদে প্ৰায় মেঘদূত অভিজ্ঞান শকুন্তলম মুদ্ৰ এক্সেছ কদম্বৰী ইণ্ডিকা বুদ্ধচৰিত কোনে লিখিছিলে গোটেইখিনি চাই যাব অন হুইচ ডেট ইজ আসাম পুলিচ ডে অবজাৰ্ভ बताओ जरा এতিয়া চাও কোন অসম পুলিচ হ'ব বিচাৰে জাস্ট ৰানিং কৰি আহিছো ওকে ইয়াৰ আনসাৰ কৈ দিয়া অসম পুলিচ দিৱস সপোন কেতিয়া 1 অক্টোবৰ অপশন ডি ইজ দা কারেক্ট আনসার ওকে মোক এটা কোৱেশ্চনৰ আনসাৰ দিয়া অসম পুলিচৰ মটোটো কি হয় অসম পুলিচৰ যেটো স্লোগান ৰাইট এই স্লোগানটো কি হয় মটো বা স্লোগান বুলি আমি কও কি লিখে অসম পুলিচ তলত লিখা থাকে কিবা এটা এই আমাৰ যেটো লোগো আছে লোগোটো লিখা আছে কি হয় কোনে ক'ব পাৰিব জনহিত জনসেৱাৰ্থে ৰাইট জনহিতে জনসেৱাৰ্থে বৰ্তমান অসম পুলিচৰ বা অসমৰ ডিজিপি কোন হয় বৰ্তমান ডিজিপি কোন হয় কোৱেশ্চন আহিব পাৰে বৰ্তমান ডিজিপি কোন হয় কমেন্ট কৰিব Okay, which of the following district of Assam has been declared as the first tobacco free district? তলৰ কোনখন জিলাক অসমৰ প্ৰথম ধপাত মুক্ত জিলা হিচাপে ঘোষণা কৰা হৈছে কৰিমগঞ্জ কামৰূপ মেট্ৰো যোৰহাট গোলাঘাট so tobacco free কোনটো আছিল yes option c যোৰহাট first
টবাকু মুক্ত জিলা ডিস্ট্ৰিক্ট হিচাপে ডিক্লেয়াৰ কৰা হৈছে 2000 এৰাউণ্ড 14 এৰাউণ্ডত নেকি এজ অফ 2011 the rank of Assam in the literacy among the states of India 2011 চনৰ সেন্সাস অনুসৰি অসমৰ সাক্ষৰতাৰ হাৰৰ কিমান নম্বৰত অসম আছিলে 26 নম্বৰত আছিলে 9 নম্বৰত আছিলে 16 নম্বৰত আছে 12 নম্বৰত আছে what is the correct answer as per literacy rate okay as per literacy rate অসম কিমান নম্বৰত আছিলে 26 নম্বৰ option A is the correct answer অসমৰ literacy rate কিমান আছিলে 72.19% right তাৰ ভিতৰত পুৰুষৰ কিমান আছিলে মেল কিমান আছিলে 77.85% okay আৰু ফিমেল কিমান আছিলে 66.27 okay so exact value এখানে দিয়া হৈছে approximately আমি 73 আৰু 60 হেৰি বুলি ধৰো exact এই মনত ৰাখিব পাৰি আমি which is the smallest country in the world বাচ্চা question smallest country কোনটো হয় নাউৰু ভ্যাটিকান সিটি মোনাকো টঙ্গা smallest which one is the smallest option B is the correct answer Vatican City is the smallest okay largest country কোনটো হয় কৈ দিয়া মোক কমেন্ট সেকশনত ইয়াৰ আনসাৰটো হ'বই largest আটাইতকৈ ডাঙৰ দেশ গোটেই বিশ্বৰ ভিতৰত কোনখন হয় আটাইতকৈ ডাঙৰ দেশ কোনখন হয় ৰাছিয়া হয় yes okay চলো next okay computer question আহি গল a computer cannot boot if it doesn't have computer এটা boot হ'ব নোৱাৰে যদি ইয়াত ডেস্ক নাথাকে কি নাথাকে assembler loader compiler operating system boot হোৱা মানে কি রাইট আমি সিম্পল ভাষাত ক'ব পাৰো যেতিয়া আমি কম্পিউটাৰটো স্টাৰ্ট কৰো হেতুকে আমি বুটিং বুলি কও বুটৰো কেইবাটাও টাইপ আছে কোল্ড বুট কি হয় হাৰ্ড বুট কি হয় ইয়াত কোৱা কোনটো নাথাকিলে অপাৰেটিং সিস্টেমত বুট হ'ব নোৱাৰে অপাৰেটিং সিস্টেম ৰাইট ইয়েস অপাৰেটিং সিস্টেম OS নাথাকিলে কম্পিউটাৰ এটা অনই নহব অপচন ডি ইজ দ্য কারেক্ট আনসার okay which of the following is not a search engine তৰৰ কোনটো এটা সার্চ ইঞ্জিন নহয় বুলি কৰিছে বাইডু গুগল ওয়ালফার্ম আলফা ইয়াহু সার্চ ইঞ্জিন নহয় কোনটো সার্চ ইঞ্জিন নহয় কোৱা বাইডু গুগল বাইডু কাৰ হয় বাইডু চাইনাৰ হয় চাইনাৰ সার্চ ইঞ্জিন হয় যেনেকৈ আমি গুগল অন কৰি কিবা এটা বস্তু সার্চ কৰো চাইনাই কি অন কৰে তেওঁলোকে বাইডু নিজৰ আছে তেওঁলোকৰ ওকে গুগল তো চিনি পায় সকলোৱে ওয়ালফার্ম আলফা এটো সার্চ ইঞ্জিন নহয় ওকে ইয়াহু আগতে ইউজ হৈছিলে ইয়াহু এতিয়া নাই আৰু অস্তিত্ব নাইকিয়া হৈ গৈছে ইয়াহু ওকে when is world ozone day celebrated every year বিশ্ব ওজন দিৱস প্ৰতি বছৰে কেতিয়া পালন কৰা হয় 14 সেপ্টেম্বৰ 16 সেপ্টেম্বৰ 12 সেপ্টেম্বৰ 15 সেপ্টেম্বৰ বিশ্ব ওজন দিৱস world 16 সেপ্টেম্বৰ ওয়াও বহুত স্পিডৰ কারেক্ট আনসার আহি আছে ধুনিয়া option B is the correct answer 16th September is the correct answer 16 September ozone day right Montreal protocolৰ অধীনত আহে next India announced first cross border rail link with which country current affairs আৰম্ভ হৈ গল okay আৰু সো আজি মই লাইক কৰিব কোৱা নাই লাইক কৰাও নাই okay কিবা কমেন্টস আহি আছে দীঘল কমেন্টস কেটা মই পিছত চাম দে কাৰণ ক্লাছৰ মাজত ৰখি থাকিলে পজ হৈ যায় কাৰ লগত হ'ব ৰেল কানেকশন ভুটানৰ লগত হ'ব অপচন ডি ইজ দা কারেক্ট আনসার রাইট তো ভুটানৰ লগত হ'ব আমাৰ অসমৰ পৰা এখন হ'ব কানেকশন কোকৰাঝাৰৰ পৰা আমি ক'ব পাৰো কোকৰাঝাৰৰ পৰা কত আছিল নিয়াৰ अबाउट আমি কিমান 69 কিলোমিটাৰ আছিল ৰাইট কত আছিল কোকৰাঝাৰৰ পৰা গেলেফু রাইট গেলেফু কিমান ডিসটেন্স কিলোমিটাৰ হ'ব 69 কিলোমিটাৰ আৰু এটা আছে এটো হল আমাৰ অসমৰ থাকিব রাইট কোকৰাঝাৰ ওয়েস্ট বেংগলৰ আছে এটা বানৰহাট বুলি কয় রাইট বানৰহাট ওকে বানৰহাটৰ পৰা ইয়াত কি আছে এটো 20 কিলোমিটাৰৰ লেংথ হ'ব কি সেমটু নে সেমসু কিবা এটা আছিল রাইট সেমসু নে সেমটু এনেকে কিবা আছিল সেমটু মনত আছে সেমসু অৰ সেমটু কিবা এটা ঠাই আছিল ইয়ালৈ কানেক্ট হ'ব ওকে চাই লব
ক্লিয়াৰ ইম্পৰ্টেণ্ট হয় ইয়াৰ পৰা কুৱেশ্যন আমি দেখা পাব পাৰি okay the first made in India MRI scanner was developed by voxel grids মনত ৰাখিব কোনটো দেখে made in India হয় with the support of which of the following company MRI made in India voxel grids আৰু কোনটো কোম্পানী মিলি বনাইছে Zoho yes option B is the correct answer Zoho আৰু voxel grids মনত ৰাখিব দুটা কোম্পানী মিলি MRI বনাইছে MRI machine MRI scanner বা machine বুলি ক'ব পাৰো The Supreme Court has banned solar power plants and power lines to protect which birds Supreme Court উচ্চতম ন্যায়ালয়ে কোনটো চৰাই সুৰক্ষিত কৰিবলৈ সৌৰ বিদ্যুৎ কেন্দ্ৰ আৰু বিদ্যুৎ লাইন নিষিদ্ধ কৰিছে কত কৰিছে ৰাজস্থানত চৰাইটোৰ নাম কি হয় Sarus crane Indian skimmer Great Indian bustard Siberian crane What is the correct answer ইয়াক আমি কি বুলি কও শৰ্টত আমি মনত ৰাখো ইয়াৰ নাম হৈছে গিব GIB Great Indian bustard option C is the correct answer okay হুম চৰাই okay so সমাপ্ত আজি কাৰণে বহুত ইম্পৰ্টেন্ট কোৱেশ্চনছ আছিলে কেনে লাগিছে ক্লাস সকলো এবাৰ কমেন্ট সেকশন কমেন্ট কৰি যাব আৰু যি সকলে ৰেকৰ্ডেড চাই আপোনালোকে কমেন্ট কৰি জনাব ক্লাস কেনে লাগিছে কত আমি আৰু ইমপ্ৰুভ কৰিব পাৰি আপোনালোকৰ কাৰণে যাতে আমাৰ এইটো ক্লাস ওয়ান অফ দ্য বেষ্ট ক্লাস হ'ব পাৰে গোটেই অসমত ওকে যাতে যাৰ কাৰণে যিকিটা মানে ডাইৰেক্টলি এক্সাম ৰিলেটেড ষ্টাডি বুলি আমি ক'ব পাৰো ওকে বাকি সকলোৰ খবৰ খাতি কেনে কোৱা পঢ়া শুনা চলিছে না নাই ওকে এতিয়া মই কৈছিলো দীঘল কোৱেশ্চন কমেন্ট সাম স্যাৰ আপোনাৰ কোৱেশ্চনছ ভাল লাগে সব কোৱেশ্চনে ইম্পৰ্টেন্ট থ্যাংক ইউ স্যাৰ আপোনাৰ দৰে এনেকে ক্লাস কোনো নকৰা ইউটিউবত অনলি পেইড ল'ব কয় ওয়েলকাম ওকে অলপ লাইক আৰু শেয়াৰ কৰি দিবা তেতিয়া আমি আৰু ধুনীয়া ক্লাसेस আনিম আসাম পুলিশ কোৰ্সটো কেতিয়ালৈকে শেষ হ'ব যেটো এক্সাম ইজ নিয়াৰ আফটাৰ ইলেকশন উইদিন 4 মান্থছত আমি কমপ্লিট কৰি দিম সিলেবাস টেনশন কৰিব নালাগে তো আজি এই ক্লাস শেষ হোৱাৰ পিছত আমি অহাকালি ক্লাস নকৰো রাইট অহাকালি 31st হয় সো অহাকালি আমি অলপ ব্ৰেক লম সো এগেইন উইল স্টার্ট ফ্রম 2026 2026 ৰ পৰা আৰম্ভ কৰিম সো সকলোক এডভান্স হ্যাপি নিউ ইয়াৰ শুভ নৱবৰ্ষৰ শুভেচ্ছা থাকিব লগতে মনত ৰাখিব নিউ ইয়াৰটো হ্যাপি তেতিয়াই হ'ব যেতিয়া আমি আমাৰ মাজত চেঞ্জেস আনিব পাৰিম আদাৰৱাইজ জাস্ট এটা ডেট সলনি হ'ব 25 to 26 হ'ব ওকে মনত ৰাখিব নিউ ইয়াৰ কেতিয়া হ'ব যেতিয়া আমি আমাৰ মাজত চেঞ্জেস আনিম যেটো আমাৰ গোল হয় যেটো আমাৰ লক্ষ্য হয় তালৈ আমি সদায় মনত ৰাখি আমি এখোজকে আগুৱাই যাব পাৰিম তেতিয়াহে সেই বছৰটো আমাৰ কাৰণে নতুন বছৰ নতুন আৰম্ভণি বুলি ক'ব পাৰো প্ৰতি বছৰে আগৰ বছৰৰ নিচিনাকৈ যদি আমি মিস্টেকখিনি কৰি আহো তেনেহলে এইটো বছৰটো একো নতুন নাই নতুন কেতিয়া হ'ব যেতিয়া আমি সেই মিস্টেকছবোৰৰ পৰা সেই ভুলবোৰৰ পৰা নিজকে শুধৰাই লৈ এটা সঠিক পথত আগুৱাই গৈ আমি সফল হ'ব পাৰি ওকে থ্যাংক ইউ এভৰিওয়ান লগ পাম সকলোক এন্ড ধন্যবাদ থাকিল সকলোলৈ ক্লাছত জয়েন কৰাৰ বাবে শুভৰাত্ৰি জয় অসম জয় হিন্দ থ্যাংক ইউ এভৰিওয়ান বাকি পিডিএফ কত পাব পৰীক্ষা মিত্ৰ আসাম এপত গোটেইখিনি ক্লাছৰ পিডিএফ যিমানখিনি আমি ডিসকাস কৰিছো উইথ এক্সট্ৰা পয়েন্টস এন্ড ডিটেইলস এপত পাই যাব এপত গৈ YT ক্লাছ পিডিএফ বুলি সেকশন দেখা পাব তাৰ পৰা ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব ওকে থ্যাংক ইউ এভৰিওয়ান হ্যাপি নিউ ইয়াৰ সকলোক ওকে আৰু নিউ ইয়াৰ অফাৰছ চলি আছে আটাইকেইটা বেচৰ প্ৰাইস ড্ৰপ কৰি দিয়া হৈছে যোনটো ভাল লাগে আপোনালোকে ল'ব পাৰে নিজৰ ইচ্ছা অনুসৰি ধন্যবাদ সকলোক